اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للکافرین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا مقتدانا ابو القاسم محمد والہ الاطیبین الاطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی حبیب صلوات بر محمد تمام تعریف تمام حمد و ثنا وقف ہے اس خالق کائنات کے لیے جو موت اور حیات کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے، اور وہی خالق کائنات میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ جس کی نعمتوں اور رحمتوں کا سلسلہ اور دروازہ کبھی بھی ہم پر بند نہیں ہوتا۔ اس کی تمام حمد و ثنا تمام تعریف کے بعد کل سلسلہ گفتگو کا آغاز تھا کہ اسی خالق کائنات کی آواز آ رہی ہے قرآن مجید کے ذریعے کہ میرے حبیب میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ خدا کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، خدا کے محبوب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ اتباع کریں۔ یعنی کہ سورہ آل عمران گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کی نزدیکی اس کے حبیب کے حکم کو ماننا، اس کی پیروی کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس لیے کہ وہ جب بھی مخاطب ہوتا ہے قرآن مجید میں اپنے حبیب کے ذریعے تو ایمان والوں سے ہوتا ہے۔ آپ اب پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے موجود ہیں، مجھے بتانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جہاں وہ مخاطب ہوا ہے تو پہلے ایک آواز آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے دعوے داران ایمان۔ وہ جب بھی مخاطب ہو رہا ہے ایمان والوں سے، کسی بے ایمان سے تو مخاطب ہی نہیں ہو رہا، اور بتا رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے میرے نزدیک آنا چاہتے ہیں، میرے محبوب بننا چاہتے ہیں تو پہلے وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو آپ نے حکم دیا ہے، اس کو ماننا ہوگا، اس کو لینا ہوگا، جہاں سے روکنا ہے وہاں رکنا ہوگا، جہاں پہنچانا ہے وہیں تک آنا ہوگا۔ اب ہر ایک ذہن میں ہوگا کہ نبی نے دیا کیا۔ کل ہم نے یہاں تک گفتگو کی، غدیر کے منبر سے اس نے دیا وہ مولا جو کائنات کا مولا ہے، یعنی یہ پہنچانا ہے نبی کو، یہ دینا ہے۔ اور اس نے علی جیسا امام بنانے کے بعد بھی دیکھیں ناز تکبر پسند نہیں کر رہا وہ، یا پسند ہے اس کو ناز تکبر غرور؟ نہیں ہے نا۔ ابھی خالی ہدا کی گردن ہلی ہے، کہتے ہیں گھر والے بعد میں بولیں گے، باہر والے پہلے، نہیں یہاں سب کو بولنا ہے، نہ کوئی گھر والا ہے نہ باہر والا۔ پرسوں بھی میں نے کہا تھا یا کوئی کہیں کا نہیں ہے، سب کے سب نجف والے ہیں۔ تکبر غرور اس کو نہیں پسند۔ آج جیسے کہ تاخیر ہوئی ہے میں نے تمہید کے لیے وقت نہیں لیا، ہم سیدھا گفتگو شروع کریں گے۔ اس نے ان کو بھیجنے سے پہلے اس کائنات میں زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، اور 14 روشن ستاروں سے اس کائنات کو روشن کیا۔ ابھی بھی آپ خاموش رہیں گے، میرے دل کو افسوس رہے گا پھر۔ یہ کائنات اس نے روشن کی 14 ستاروں سے، پہاڑ بنائے، پھول بنائے، خوشبوئیں پیدا کی، سب کچھ بنایا۔ سب جانتے ہیں 14 کی محبت میں ناز کبھی اس نے پسند نہیں کیا، کیونکہ جن کے لیے اس نے کائنات بنائی انہوں نے کبھی غرور نہیں کیا، انہوں نے کبھی ناز نہیں کیا۔ زمین نے ناز کیا، جب اس نے فرش بچھایا زمین کا سینہ چوڑا ہوا اور زمین نے فوراً آواز دی پروردگار میں نے اپنا سینہ اپنا وجود دیکھا ہے، مجھ سے بڑا کوئی ہے نہیں، مجھ پر کوئی غالب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا ہمارے ہاں غرور پسند نہیں ہے، ہمارے ہاں ناز پسند نہیں ہے۔ اس نے زمین کے سینے میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، زمین کا غرور ختم ہو گیا۔
पहाड़ों ने कहा हम में इतनी शक्ति है, हमने जमीन के सीने को चीर दिया, अब हमसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। उसने कहा ठहर जाओ, आपसे भी बड़ा है। उसने फौरन क्या किया, लोहे को खल कर दिया, लोहे ने पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया। बात तो समझ में आ रही है ना? लोहे ने पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया। अब लोहे ने कहा परवरदिगार मन होवा गालिब, मुझसे बड़ा कौन? उसने कहा आग। आग को खल किया, आग ने लोहा पिघलाना शुरू कर दिया। आग ने आवाज दी हम तो वो हैं जिसने पहाड़ों का सीना काट दिया, हमने उसको पिघला दिया, हम जिसे चाहें जलाकर राख कर दें। सलवात पढ़े ना बर मोहम्मद तो आग ने कहा परवरदिगार हम जिसे चाहे उसको जलाकर राख कर दें। उसने कहा कोई बात नहीं, नाज न करना, गरूर न करना। उसने बारिश बरसा दी, उसने आग को बुझाकर राख कर दिया। जब बारिश ने कहा परवरदिगार हमने तो आग को भी बुझा दिया, अब हम पर गालिब कौन? उसने तेज हवाएं चलानी शुरू कर दी। जब तेज हवाएं चली, वो बादलों को, बारिशों को भी जैसा मौसम आजकल चल रहा है उड़ा कर ले गई। हवाओं ने कहा हम पर गालिब कौन? उसने कहा वो जो हजरत इंसान है, ये आ रहे हैं सबसे बाद में कि हम पर गालिब कौन? हजरत इंसान। ये इतने आप पर गालिब होंगे, इतने ताकतवर, आप कितना भी तेज चलती रहना, अगर सोए पड़े रहेंगे तो आप उठा नहीं सकती। ऐसा ही तो है। उसने इंसान को हर एक मखलूक पर गालिब बनाकर भेजा और बता दिया ये हजरत इंसान है जो सब पर गालिब है। अब हजरत इंसान ऐसे जीने लगे जैसे मरना ही नहीं है। उन्होंने कहा हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, हमसे ज्यादा हम पर गालिब कौन? एक आवाज आई कि देखो आप पर गालिब वो है। आवाज आई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी ये मौत है जो आप पर गालिब है। अब मौत ने कहा मैं चाहूं तो इसे ले जाऊं। समझिएगा, जहां कल रुके थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। मौत ने कहा मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो इसे ले जाऊं, चाहूं तो उसे ले जाऊं, चाहूं तो उसे ले जाऊं। परवरदिगार मुझ पर तो कोई गालिब ही नहीं है। कहा खामोश, तुम पर भी गालिब है वो जिसे उलूल अम्र अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। सलवात बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह सलामत रहे। यानी कि जो मौत पर भी गालिब हो वो है अली इब्ने अबी तालिब, और जो मौत को हरा दे वो है हुसैन इब्ने अली। यानी जो मौत की वजह से मरते नहीं, जिंदगी की वजह से जिंदा नहीं, इन्हें कहते हैं 14 मासूमीन। और वो बना रहा है कायनात, फिर आवाज दे रहा है मेरे महबूब आपको भी ना बनाता, मैं ये कायनात ना बनाता अगर आपकी मोहब्बत ना होती। रसूल ने मुस्कुराकर देखा, परवरदिगार बेशक तेरा शुक्रिया, तूने मेरी मोहब्बत में कायनात बनाई। कहा आपको भी ना बनाता अगर अली की मोहब्बत ना होती। तो इमामत ने रिसालत को मुस्कुराकर देखा, मेरे भाई को बनाया गया है मेरी मोहब्बत में। रिसालत ने इमामत को देखा, मेरे भाई को बनाया गया है मेरी मोहब्बत में। अब आवाज़ कुदरत आई, आप दोनों को भी ना बनाता अगर फातिमा की मोहब्बत ना होती। तो ये वही तो हैं जो चौखट पर सितारा बुला लें, ये वही तो हैं। अब मैंने कहा ना पीछे किसी को छोड़ना नहीं है, जो जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा कर दें। ये वही हैं कि जिनके इशारों पर ये कायनात चलती है। ये वही हैं कि जिनसे खुदा मोहब्बत में इस कायनात को सजाता भी है, संवारता भी है, और बता रहा है कि जैसा जिसका इमाम होगा वो वाला जो गदीर से आया है, वो नहीं जो सकीफा के बदहुजरे से आया है। वैसे बड़े समझदार हैं आप सब, जब कोई बात आती है तो मुस्कुरा कर ऐसे ऐसे होता है, लेकिन थोड़ा सा बोलना भी ज़रूरी होता है। वो इमाम जो गदीर से आया हो, नबी ने दिया हो, वो इमाम नहीं जो सकीफा के बंद हुजरे से। मैंने आज सुबह ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी, अब कैसे बताऊं किसकी थी। वो था
جس کی بغض علی میں داڑھی بھی تکو نہیں آئی. اب مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے, جس کو ڈرنا ہے وہ ڈر جائے. وہ کہہ رہا تھا حسین کو امام مانتے ہیں, ہمارا تو کوئی امام ہی نہیں ہے. تو بے شک حسین آپ کے امام ہو کیسے سکتے ہیں, آپ ہیں سقیفہ والے, ہم ہیں غدیر والے. امام دیا گیا تھا غدیر میں, اور جس نے درے نبی سے امام لیا تھا اسی کے پاس امام ہوگا, جس نے سقیفہ سے وہ والی اماں کا. کیونکہ تاریخ گواہ ہے. اللہ آواز دے کر کہہ رہا ہے جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا. تو اب جس کا اب خود فیصلہ کر لیجئے آپ. میں کیسے کہوں کہ جس کا امام خود تو ہے ہی دوزخی, ان کو بھی دوزخ میں لے جائے گا. اور شکر اور الحمدللہ ہمارا امام جنتی نہیں ہے, مالک جنت ہے. جنتی نہیں, مالک جنت ہے. کیونکہ تاریخ گواہ ہے جیسی اماں ہوتی ہے. میں نے بات کی تھی کہ وہ چوکھٹ آپ نہیں بنا سکتے کہ جس پر ستارے آ جائیں. ستارے آنے والی چوکھٹ اور ہوتی ہے. جس پر قرآن کی آیات سلام کریں وہ چوکھٹ اور ہوتی ہے. جس کے ہاتھ کی روٹیاں پکیں تو فرش پر جائیں عرش پر, وہ اماں اور ہوتی ہے. جو جمل میں نکل کر آ جائے وہ اماں اور ہوتی ہے. جو شوہر سے ریس لڑائے وہ اماں اور ہوتی ہے. جو شوہر کا داماد کا مقابلہ کرنے آئے وہ اماں اور ہوتی ہے. جو دین بچانے مباہلہ میں آئے وہ اماں اور ہوتی ہے. تو جس کا جیسا امام اس کا ویسا انجام. جس کا امام مالک جنت, جنت میں اس کا ریزرویشن. اور جس کا خود, ان کا میں بتا نہیں سکتی کہ حال کیا ہوگا. کیونکہ تاریخ اور یہ دنیا, یہ ورلڈ اس بات کا گواہ ہے, نسلن در نسل جیسی ماں ہوتی ہے ویسی اولاد ہوتی ہے. میں نے غلط تو نہیں کہا؟ کبھی آپ جھگڑا دیکھیے گا ساس بہو کا, جب جھگڑا ہوتا ہے تو ساس اکثر تانے دیتی ہیں. ہم نے بھی بچپن سے دیکھا ہے, گھر میں تو دادی یاد نہیں لیکن ویسے دیکھا ہے ہم نے ادھر ادھر کہ جب ساس بہو میں جھگڑا ہوتا ہے تو ساس کہتی ہے یہ کیسے ایسی نہیں ہوں گی, ان کی تو اماں بھی ایسی تھی. تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ جس کے جیسی ماں ہوتی ہے اس کی ویسی اولاد ہوتی ہے. ہمارے اس دنیا میں, اس ورلڈ میں 2180 زبانیں بولی جاتی ہیں, اگر میں سبھی کو پتا ہوگا. اور اکیلے ہمارے ہندوستان میں میرے خیال میں 52 یا 53 لینگویجز جو ہے وہ یوز کی جاتی ہیں صرف ہمارے ہندوستان میں. اب ان 2180 زبانوں میں سب سے احترام کے ساتھ, مجھے کبھی موقع ملا وہاں پر گفتگو ہوگی, بہرحال ابھی میرا موضوع نہیں ہے. اس پوری کائنات میں کسی بھی کلچر میں 7 کلچر ہیں, بودھ, یہودی, کرسچن, سکھ, عیسائی, مسلمان. یعنی کہ ہر کلچر میں سب سے احترام کے ساتھ جس ہستی کو پکارتے ہیں اس کا نام ہے ماں. کہہ دوں اب میں, جیسی ماں ہوگی ویسی. سوئیے نہیں, کوئی سو رہا ہو تو برابر والا کوئی نہیں مار کے ذرا جگائے اس کو, جو بھی تھکا ہوا ہو. سونے مجھے کسی کو دینا نہیں ہے کہ جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی. 2 گھنٹے یہی کہتی رہوں گی, دروازہ بند کروا دوں گی گیٹ, جانے کسی کو دینا نہیں ہے جب تک آپ ساتھ نہ دیں. جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی. میں کہتی رہوں گی یہ جب تک سبحان اللہ کی آواز سمجھ کرنا ہے. جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی. تو پھر کہہ لینے دیں, آپ کی سبحان اللہ ہے, کہہ لینے دیں کہ جس جیسی نسل میں دادی ہندا ہو, ماں میسونہ ہو, وہاں بیٹا یا تو معاویہ پیدا ہوگا یا پھر یزید ہوگا. اور جس نسل میں اور دیکھیں ابھی بعد مولا آپ کو سلامت رکھے, یعنی کہ جس نسل میں دادی ہندا, ماں میسونہ, بیٹا معاویہ یا پھر یزید, اور جس نسل میں ماں بھی فاطمہ ہو, دادی بھی فاطمہ ہو. نہیں, آپ نے توجہ نہیں کی, جملہ بہت وزنی تھا. جس نسل میں ماں بھی فاطمہ ہو, دادی بھی فاطمہ ہو, وہاں بیٹا یا تو علی ہوتا ہے یا پھر حسین ہوتا ہے. وہاں بیٹا یا تو علی یا پھر حسین.
یہ نسل کی بات ہوتی ہے. اسی لیے کل وقت تھا نہیں تو بات رہ گئی تھی جب علی بیٹھے تھے نبی کی جگہ. یاد ہے کل کی تقریر؟ تو ہلچل مچ گئی تھی اور نبی نے بیٹھتے ہی علی نے کہا تھا خاموش، جو جس کے جیسا ہوتا ہے وہ اسی کی جگہ پر بیٹھتا ہے. میرے مولا نے خطبہ پڑھنا شروع کیا کہ دیکھو تم میں سے کچھ پرانے والے ہیں، وہ اب آپ ہنستے رہیے مسکراتے رہیے آپ کی مرضی، کچھ پرانے والے ہیں وہ، اور وہ جانتے ہیں کہ جب نبی نے فتح مکہ کے بعد سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی تھی نبی نے، تاریخ اسلام موجود ہے، گواہ ہے، اور شہید علامہ ناصر عباس صاحب کا جملہ ہے آج تک، پچھلے 10 سال پہلے تقریباً میں نے سنا ہوگا، آج تک میرے دل میں موجود ہے. اور مولا اگر بی بی کو پسند آئے تو شہزادی ان کی روح کو اجر عطا فرمائے پروردگار. وہ کہتے تھے کہ جب نبی نے مسجد نبی کی تعمیر کی سب سے پہلے سب کو سب کا بھائی بنایا، جس کا کردار جس کے جیسا تھا، ایسے ایسے تو کہنے ہیں، جس کا منصوبہ جس کے جیسا تھا، جس کا عقیدہ جس کے جیسا تھا، جس کا شجرہ جس کے جیسا تھا، جس کی نسل جس کے جیسی تھی، جس کی اماں، میری طرف سے لے لیں آپ سبحان اللہ، ہاں، کہ جس کی اماں جس کے جیسی تھی، جس کا کردار، جس کا منصوبہ، جس کا شجرہ، جس کی نسل، جس کا چہرہ جس کے جیسا تھا، نبی بلاتے گئے اس کو، اس کا بھائی بناتے گئے. آؤ تم اس کے بھائی، تم آؤ تم اس کے بھائی، سب کو بلاتے رہے، اس کو اس کا بھائی بنا دیا، اس کو اس کا بھائی بنا دیا. تاریخ گواہ ہے مسجد کے کونے میں ابو طالب کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. نبی قریب گئے، علی کو مٹی سے اٹھایا، سینے سے لگایا، ابا کے دامن سے مٹی کو جھاڑا اور آواز دی واٹس ہیپنڈ علی. اب چھوٹی بہنیں تو سمجھ ہی گئی ہوں گی، آواز دی واٹس ہیپنڈ علی، یا علی کیا ہوا؟ مولا اس کو اس کا بھائی بنا دیا، اس کو اس کا بھائی بنا دیا. آپ نے سب کو تو سب کا بھائی بنا دیا. سلمان آپ ابو ذر کے بھائی، مقداد آپ خنبر کے بھائی، یعنی جو جس کے جیسا تھا آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا. یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. نبی نے بھرے ہوئے مجمع کی طرف اشارہ کیا، یا علی ان میں کسی کا کردار آپ سے ملتا ہے؟ میں نے پہلے کہا ہے گن لے کر تو یہاں کوئی بیٹھے گا بھی نہیں کہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں، دل میں محبت معرفت ہو تو بولیے، گن پوائنٹ پر نہیں بولیے. تو آواز آئی یا علی اس بھرے ہوئے مجمع میں کسی کا کردار آپ کے جیسا ہے، کسی کا منصوبہ آپ کے جیسا ہے، کسی کا عقیدہ آپ کے جیسا ہے، کسی کا شجرہ آپ کے جیسا ہے، کسی کی اماں آپ کے جیسی ہیں. یا علی نہ ان میں کسی کا کردار آپ کے جیسا، نہ چہرہ آپ کے جیسا، نہ عقیدہ آپ کے جیسا، نہ شجرہ آپ کے جیسا. یا علی آپ کا شجرہ میرا شجرہ، یا علی آپ کا عقیدہ میرا عقیدہ، یا علی آپ کا منصوبہ میرا منصوبہ، یا علی آپ میرے جیسے میں آپ کے جیسا، تو آپ میرے بھائی ہیں میں آپ کا بھائی ہوں. اب وہ کہتے ہیں نبی ہمارے بھائی. نبی کا بھائی بننے کے لیے کم سے کم علی ہونا پڑتا ہے. نبی کا بھائی ہونے کے لیے کم سے کم علی ہونا پڑتا ہے، اور علی سے محبت کرنے کے لیے کم سے کم بہلول ہونا پڑتا ہے. آمادہ ہے پھر سننے پر؟ بہت سے کہتے سینے پھٹ جاتے ہیں. ابھی ہمارے بھائی جعفر چھولسی، مولانا جعفر چھولسی صاحب پڑھ رہے تھے، ایک چھوٹی سی ان کی کلپ سنی میں نے سوچا آپ تک پتہ نہیں پہنچی ہوگی یا نہیں، مجھے بہت پسند آئی. وہ کہہ رہے تھے دنیا کہتی ہے کہ علی دل میں نہیں آتا. سنی؟ ہاں تو کیسے آئے؟ دماغ کعبے کی دیوار پھٹ گئی تھی تو کہا آپ کے دل میں نہیں، دماغ میں نہیں آ سکتا، پھٹ جائے گا. تو سننے کے لیے پھر آپ آمادہ ہوں تو میں آپ کو سناؤں کہ علی کے عشق میں دیوانہ ہونا پڑتا ہے. ارے وہ دیوانہ نہیں جو موبائل والا ہو. برا تو نہیں لگ گیا آپ کو؟ نہیں، اکثر ایسا ہونے لگا ہے، فیملی میں 4 پرسن ہیں،
सबके हाथ में एक रूम में बैठे हैं। अब मैंने कुछ कहा, हाँ, उन्हें पता ही नहीं, वो हो गए मोबाइल के दीवाने, सेल फोन के दीवाने। तो वो दीवानगी नहीं, दीवानगी हो तो कम से कम ऐसी हो, अली की मोहब्बत हो, अली की दीवानगी हो तो कम से कम ऐसी हो, ऐसा चाहने वाला हो कि वो रहे तो फर्श पर, बिजनेस करे अर्श पर। यानी वो रहे फर्श पर और बिजनेस करे अर्श पर। जिसका रियल एस्टेट का काम है वो जल्दी समझेगा, क्योंकि बहुत बड़े बिल्डर का नाम है बहलूल। बिल्डर तो सब समझते हैं, बहुत बड़े बिल्डर का नाम है बहलूल, साथ में है दाना, बहलूल दाना। अब अक्सर हमारे मौलवी हजरात जाकिराएं पढ़ते हैं, इतना ही पढ़ा जाता है, मैंने भी बचपन से सुना कि जी वो मिट्टी के घर बनाते थे और बेच देते थे। आगे का मकसद भी सुन ले थोड़ा सा। आज नाम है बहलूल, है बिल्डर, काम है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट प्लॉट है इनके जन्नत में, और इतने प्लॉट है ये बेचते जाते हैं, खत्म ही नहीं होते। पता नहीं कितनी रजिस्ट्री करवा रखी थी वहां अर्श पर। नाम इनका बहलूल है, एड्रेस है इनका पैराडाइज पॉइंट। पैराडाइज जन्नत को भी कहते हैं जी, और पैराडाइज पॉइंट समुद्र के किनारे को भी कहते हैं। तो ये रहते हैं फर्श पर और बिजनेस करते हैं अर्श पर। सुबह से लेकर शाम तक समुद्र के किनारे ये मकान बनाते हैं, जितने बिके बेच दिए, जितने बचे मिटा दिए। मैंने कहा बहलूल मिटाने की क्या जरूरत है, कल फिर आइएगा बेच दीजिएगा। तो जवाब आएगा, बहुत से लोग बड़े बेगैरत होते हैं, वो दूसरों के घरों पर कब्जा करने के शौकीन होते हैं। ये वाह कहां से भाभी के आई शायद, चले बहरहाल ये कब्जा करने के जो है वो शौकीन होते हैं। अगर कोई बेगैरत बुग़्ज़ अली दिल में लेकर यहां पर आकर कब्जा कर लिया, हो सकता है उसे जन्नत की थोड़ी बहुत खुशबू ही मिल जाए, और अल्लाह नहीं चाहता कि बुग़्ज़ अली रखने वाले को जन्नत की खुशबू भी मिले, नहीं मिलनी। तो सुबह से लेकर शाम तक मकान बनाए बेच दिए, मकान बनाए बेच दिए। उससे जो रकम आई दिनार, शाम को ऐसे सीधे साधे बच्चे, ये सीधे साधे ही हैं, ये तो वैसे माओ को अच्छा पता होता है, लेकिन सीधे साधे ऐसे बच्चे समुद्र के किनारे खेल रहे हैं। बहलूल ने करीब बुलाया, एक एक दिनार बच्चों को दिया। अब मैं चेहरे देखूंगी कहने के बाद, एक एक दिनार बच्चों को दिया, और देने के बाद बहलूल कहते हैं जाओ गली में दरवाजे बता दिए, दरवाजों पर नॉक करना, और जब वो दरवाजा खोले तो जैसे ही दरवाजा खोलकर मालिक बाहर आए, तुम कहना अली हक। ये आगे वाले क्यों बोल रहे, पीछे से आवाज क्यों नहीं आ रही? इस्लाम के साथ हुआ था यह हादसा, जो आगे आके बैठे थे वो ठीक नहीं थे, पीछे वाले ठीक थे। तो यहाँ तो सब एक जैसे हैं, ना कोई आगे वाला है ना कोई पीछे वाला है। या अली, या अली, या अली। सलामत रहें। तो कहना दरवाजा खुलेगा, नॉक करना दरवाजा, जब दरवाजा खुले तो तुम कहना अली हक। अब वो थे बच्चे, एक एक दिनार मिल गया, चले गए। अब रोजाना यही दस्तूर है बहलूल का, दस्तूर के मुताबिक रोजाना मकान बेचते हैं, पैसे दे देते हैं, बच्चे जाते हैं। आप खुद सोचें कि जब दरवाजा खुलता होगा, हर दरवाजे पर बच्चे खड़े होंगे, मालिक वो होंगे, और दरवाजा खुलते ही आवाज आती होगी अली हक। तो बिल्कुल ऐसे भागते होंगे जैसे यहां से जाकिर नायक भागा था, कम से कम ऐसे ही जाते होंगे। अब रोजाना का दस्तूर तो हो गया, एक दिन उस बेगैरत को पता चल गया, वो जो था अपने दौर का रशीद, लानती इब्ने लानती, उसने एक दिन
राउंड लिया वहां का, पहुंचा पैराडाइज पॉइंट और जाकर तमाम उन्हीं बच्चों को जमा किया और उनसे कहा कितने दीनार देते हैं बहलूल? कहा 1। उसने कहा मैं 2 दूंगा। अब बच्चे ठहरे लालची, देखिए बच्चों की तो फितरत में लालच होता है। बच्चों ने कहा काम? कहा अली हक ना कहना वहां जाकर, और जब दरवाजा नॉक करना, दरवाजा खुले तो तुम्हें नहीं कहना अली हक, तुम्हें कहना है मेरा वाला हक, फला हक, फला हक। दरवाजे पे बच्चे, अब मुझे नहीं पता, 2-2 दीनार लेकर बच्चे तो चले गए। ये शाम को फिर आया, बच्चे आए, आकर 2-2 दीनार इसके कदमों में फेंक दिए। उसने कहा ये वापस क्यों दिए? देखिए बच्चे थे लेकिन बेगैरत नहीं थे। बच्चे थे, मैंने क्या बोला है आप समझ गए होंगे, बेगैरत नहीं थे। उन्होंने कहा जो काम हम करते नहीं उसकी उजरत नहीं लेते। कहा क्यों? तुमसे इतना सा काम नहीं हो सका? तुमसे फला हक नहीं कहा गया? मेरा वाला हक नहीं कहा गया? कहा देख गए तो थे कहने के लिए कि तेरा वाला हक, लेकिन दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला, हमने कहना चाहा अली हक, लेकिन खुदा की कसम क्या करें, यहां तक तो आया, यहां नहीं आया। यहां तक तो आया, यहां तक सुभान अल्लाह कहां गई? हाँ, यहां तक तो आया, यहां नहीं आया। इसलिए कि ज़बान अली का दिया हुआ इतना रिस्क खा चुकी है, इतना रिस्क खा चुकी है, अब नमक हरामी नहीं हो सकती। ये इतना रिस्क खा चुकी है ज़बान। तो रिस्क किसका खा रहे हैं हम? रिस्क बांटता कौन है? और जब हम घर में खीर बनाते हैं और मुमानी आती हैं तो छुपाता कौन है? नहीं, ये हंसने की नहीं, ये है गौर और फिक्र की बात। मालूम है कि अली रिस्क देते हैं, खुदा नवाजता है, सदक़े में इनके मिलता है। हमारी हैसियत और औकात क्या कि हम अपने खुद से बना लें, देने वाले आले मोहम्मद हैं, हुक्म करने वाला खुदा है। फिर भी मुमानी से छुपा लो, हाय पड़ जाएगी। खाला से बताना नहीं, नजर लग जाएगी। किसी को बांटने से रिस्क कम नहीं होता, किसी की मदद करने से अपनी आखिरत संवरती है। इसीलिए तो बताया कि अली का दिया हुआ नमक खाने वाली ज़बान कभी भी हक बोलने से पीछे नहीं रहती, और सबसे बड़ा हक ही नामे अली है। अब ये हो गए बहलूल से परेशान, इतने परेशान, इतने परेशान। अब वो खालाजाद भाई भी है, चचाजाद भाई भी है। हालांकि इख्तिलाफ में है कि माँ एक थी, बाप 2 थे, ये एक ही खानदान था। तारीख में इख्तिलाफ है, लेकिन कहीं पर है कि खालाजाद चचाजाद भाई भी ये आपस में रिश्तेदार थे, शाही खानदान से बहलूल थे। एक मवद्दत रखने वाला था, एक बुग़्ज़ रखने वाला था। कहते ना एक म्यान में 2 थी, यानी जगह एक थी और थे 2। तो एक दिन ये परेशान होकर कहने लगे काश इससे तो अच्छा होता बहलूल तुम मर जाते। बहलूल ने कहा मर जाओ, घबराइएगा नहीं। बहलूल ने कहा मर जाऊं, रूह निकल गई। नहीं अभी अफसोस ना करें, पहले सुन ले। गुस्ल कफन हुआ, जनाजा तैयार हुआ, मसेरी में लेटाने के बाद जनाजे को लेकर चले कब्रिस्तान की तरफ। अब जिसने कहा था ना बहलूल काश तुम मर जाते, काश तुम मर जाते, वो आगे आगे रोता हुआ जा रहा था, कह रहा था बहलूल काश मैंने कहा ना होता कि तुम मर जाओ, काश इससे अच्छा था कि मेरी जबान से जुमले ना निकले होते कि तुम मर जाओ। बहलूल उठ के बैठ गए, जिंदा हो जाओ। अब ये हैरान, कहा बहलूल माजरा क्या है? जीते भी अपनी मर्जी से हो, मरते भी अपनी मर्जी से हो। कहा खामोश, न जीता अपनी मर्जी से हूं, न मरता अपनी मर्जी से हूं, उसका दीवाना हूं, उससे मोहब्बत करने वाला हूं। जो ठोकर मार दे तो जिंदा मुर्दा हो जाए, ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, सलामत रहे।
اس کا دیوانہ ہوں، اس کا ماننے والا جو ایک ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ اور زندہ۔ تو جس کے قبضے میں کل کائنات ہو، اس کا کوئی دشمن بھی بن جائے تو کسے، اس لیے کہ اللہ جسے عزت دے اس کا بندے جو ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا تھک تو نہیں رہا آپ لوگ؟ نہیں تھکیں گے بھی نہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم علی والوں سجگ میں دوسرا کوئی نہیں، سارا دن مجلس سنی ہے اور تھکا کوئی نہیں۔ اب تو تھکان اتارے نا کہ ہم علی والوں سجگ میں دوسرا کوئی نہیں، سارا دن مجلس سنی ہے اور تھکا کوئی نہیں۔ ہم بھی زمین کے ابراہیم ہے پروردگار، آگ پر ماتم کیا ہے اور جلا کوئی نہیں۔ یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ذکر آل محمد، یہ تھکاتا نہیں ہے، یہ تو اور طاقت دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہمارے وہ پروٹین، وٹامن، غذا کا نام ہے ذکر علی۔ اس سے تو ہمارے بلڈ کی پہچان ہوتی ہے کہ کون وہ والا ہے اور کون علی والا ہے۔ اب بات وہی آ رہی ہے کہ جس کی جیسی اماں ہوتی ہے ویسی نسلیں ہوتی ہیں، ویسی ہی اولادیں ہوتی ہیں۔ جہاں دادی فاطمہ، ماں بھی فاطمہ، بیٹا علی یا پھر حسین۔ اور اب جہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی کہ جیسا جس کا امام ویسا اس کا انجام ہوگا۔ اسی لیے جب ہم قبر میں بھی لٹاتے ہیں، حالانکہ دیکھیں بات اس سال ثواب میں کہیں پڑھنے کی تھی لیکن کوئی بات نہیں، اب بات وہاں تک آ گئی۔ ہم اپنے مردے کو جب لٹاتے ہیں قبر کے اندر تو وہ تو بس لٹایا بند، چلے گئے۔ ہم ایسے نہیں چھوڑتے، پہلے ایک محرم کو بلاتے ہیں، جس کو پتہ ہے اس کو پتہ ہی ہوگا، پھر ایک محرم کو بلا کر مرنے والی مستور ہو یا مرد ہو ایسے ہاتھ کیے جاتے ہیں، دونوں ہاتھ، اور پھر ایک محرم آ کر کہتا ہے کہ فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں، پیچھے سے مولانا کی آواز آتی ہے سن اور سمجھ۔ اگر 3 سوالوں کے جواب نہ بھی آتے ہوں، کتنے؟ 3 نہیں سمجھے؟ اگر 3 سوالوں کے جواب نہیں بھی آتے ہوں تو پریشان نہ ہونا، کوئی سرانے موجود ہوگا، فرشتے سوال کریں گے، پوچھیں گے اللہ رب کون؟ نہیں بول پاؤ گے، پیچھے سے آواز آئے گی کہہ دے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھا جائے گا کتاب، نہیں بول پائے، پیچھے سے آواز آئے گی کہہ دو قرآن مجید میری کتاب ہے۔ پھر پوچھا جائے گا کہ قبلہ، نہیں بول پائے تو کہہ دینا، پیچھے سے آواز آئے گی کہ کہہ دو کعبہ میرا قبلہ ہے۔ اب جب چوتھا سوال پوچھا جائے گا امام کون، تو وہ جو 3 سوالوں پر لڑکھڑائے تھے ان کی نگاہیں گھومیں گی ادھر، امام ہٹائیں گے قدم ادھر، اور جواب آئے گا اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا امام ہو، 3 مرحلوں پر تو ہم نے بچا لیا۔ نہیں سمجھے؟ 3 مرحلوں پر تو ہم نے بچا لیا۔ اگر آپ کے پاس اپنا کوئی ایسا امام ہو جس کو امام مانا، اس کو وہ اللہ کو راضی کر لے، ہم نے 3 سوالوں پر تو اللہ کو راضی کر لیا۔ اب بات ولایت کی ہے، اپنا امام لاؤ اور اللہ کو راضی کراؤ۔ اگر ہمیں امام مانا ہوتا تو ہم بھی یہاں پر اقرار کراتے، لیکن جب دنیا میں نہیں مانا تو آخرت میں وہ نہیں ماننے دے گا۔ اس کی ایک وجہ ہے تو وہ اپنے مردے کو چھوڑ کر بند کیا، چلے گئے۔ ہم ایسے نہیں چھوڑتے، شانہ ہلا ہلا کر کہتے ہیں سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ جب قبر میں علی آ جائے اور فرشتے پوچھیں امام کون ہے، اشارہ نہ کرنا جیسے ابھی سب کر رہے ہیں، جانا قبر میں سب کو ہے، اشارہ نہ کرنا، اس زبان سے بول کر بتانا کہ مولا آپ ہمارے امام ہیں، آپ کے بیٹے حسن بھی ہمارے امام ہیں، ان کے بیٹے حسین بھی ہمارے امام ہیں۔ اور خبردار کسی ایک کی ولایت کا اقرار نہ کرنا، پورے 14 کی مودت کا اقرار کرنا، پورے 14 کی مودت اور محبت کا اقرار کرنا، کیونکہ جس کا ہے جیسا امام اس کا وہاں ویسا ہے انجام۔ روز محشر کا ہے ایک دن، کیا دن ہے؟ ایک دن روز محشر کا۔ اس دن حساب کتاب ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ ہوگا،
یہ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، میرے جملے نہیں. تو وہ تو ہوں گے اس کے جھنڈے کے نیچے. اب مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے، دیکھیے جاہل بے وقوف فرش پر نہیں آتا، یہاں عقل مند ہی آتا ہے. ہاں، اور عقل مند جب حق بات ہوتی ہے تو پھر خاموش نہیں بیٹھتا، بولتا ضرور ہے. تو روز محشر کا دن ہوگا، دو گروپ ہوں گے. ایک کے جھنڈے کے نیچے وہ ہوں گے، علی کے علم کے نیچے ہم ہوں گے. کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ مولا کے علم کے نیچے ہو؟ جھنڈے کے نیچے وہ، علم کے نیچے ہم ناز سے کہیے ہم. جھنڈے کے نیچے وہ، علم کے نیچے ہم. اب سامنے جنت کا بھی دروازہ ہوگا اور سامنے دوزخ کا بھی دروازہ ہوگا. اب جو بہنیں یوٹیوب پر سنتی رہتی ہیں وہ یہ نہ کہیں وہ جنت نہیں ہے، یہ ذرا دوسری جنت ہے. تو سامنے جنت کا بھی دروازہ ہوگا اور دوزخ کا بھی دروازہ ہوگا. وہ تو کھڑے ہوں گے اپنے کے جھنڈے کے نیچے، ہم کھڑے ہوں گے اپنے کے علم کے. اب اللہ کہے گا، فیصلہ ہوگا، ہم مولا کو دیکھیں گے، آواز دیں گے یا علی مدد. جنت کا دروازہ کھلے گا، ہم کہیں گے یا علی مدد. جنت. سیما بھابی کہیں گی یا علی مدد. جنت. آمین کہتے رہیے. خدا کہیں گی یا علی مدد. جنت. پھر زینی کہیں گی یا علی مدد. جنت. ادھر سے شاہد بھائی کیوں پیچھے رہ جائیں گے؟ پھر شاہد بھائی کہیں گے یا علی مدد. جنت. باقی ابھی مجھے نام بھی نہیں پتا کسی کے. اب یہ جتنی بھی میری بہنیں چھوٹی بڑی میری ماں کے برابر جتنی بھی میری احترام کے قابل ہستیاں بیٹھی ہیں، ہر ایک چہرہ ہمارا یہاں سے لے کر ہم سب کہتے رہیں گے یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. جنت کا در تب تک کھلا رہے گا جب تک آخری بھی علی کا حبدار نہ چلا جائے گا. ہم کہتے رہیں گے یا علی مدد جنت، یا علی مدد جنت. لیکن ایسے تھوڑے ہی، اس سے پہلے کہ رجسٹر آئے گا. دیکھیں اب سب خاموش. اس سے پہلے ایک رجسٹر آئے گا اور یہ LED تو کچھ بھی نہیں. دیکھ لیں آپ، چھوٹی ہے حالانکہ بہت بڑی ہے، لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں. کم سے کم اس دیوار سے بڑی ہوگی. اور وہ کہے گا یا علی مدد کہہ کر جنت جانا، پہلے یہ دیکھ لو. اب ہم دیکھیں گے اچھا خالہ پہ جھوٹ بولا، اچھا اس پر ظلم بھی کیا، اچھا ان کا جھگڑا بھی کرایا، اچھا اس کا مال بھی کھا لیا، امام کا بھی نہیں چھوڑا. نہیں، اس کا بھی کھا گئے، اس کا بھی کھا گئے، امام کا بھی کھا گئے، اللہ کا بھی کھا گئے، یتیموں کا بھی کھا گئے، بیواؤں کا بھی کھا گئے. اب سب کے دماغ گھوم گئے مولویوں کی طرف. جب کھانے کی بات آتی ہے تو سب کے ذہن جاتے ہیں مولانا کی طرف. نہیں، جو خمس کا پابند نہیں ہے وہ بھی مولا کا غدار ہے. جو زکات کا پابند نہیں ہے وہ بھی مولا کا غدار ہے. جو حقوق پڑوسی ادا نہیں کرتا وہ بھی مولا کا غدار ہے. جو حسن سلوک نہیں رکھتا وہ بھی مولا کا غدار ہے. ایک کیمرہ چل رہا ہوگا، پوری پکچر دیکھ رہے ہوں گے. اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ تب علم کا سایہ نظر آئے گا، یا علی مدد جنت، یا علی مدد جنت. ضمانت دینے کے لیے بطول موجود ہوں گی، شفاعت دینے کے لیے حسین ہوں گے. ہم کہتے رہیں گے یا علی مدد جنت، یا علی مدد جنت، یا علی مدد جنت. یہ سارے کے سارے عزادار جنت چلے جائیں گے، وہ دیکھتے رہ جائیں گے. جزاک اللہ. یا علی، یا علی، یا علی، یا حسین، یا عباس. سلامت رہیں. تو یہ علم کے نیچے والے سارے کے سارے جنت چلے جائیں گے، وہ دیکھتے رہ جائیں گے. اب رو رو کر کہیں گے پروردگار تیرا دربار ہے، تیرا عدل اور انصاف ہے. یہ یا علی مدد کہے تو جنت. میں کہنا بھی چاہتا ہوں تو یہاں آ کر یہاں پر رک جاتا ہے. آواز قدرت آئے گی، یہ عدل اور انصاف ہے. دنیا میں تو نے نہیں کہا، آخرت میں میں نہیں کہنے دیتا. یہ ہے میرا عدل انصاف. دنیا میں تو نے نہیں کہا اور آخرت میں
लेकिन जब हमें वो भेजेगा, बेशक भेजेगा जन्नत में, तो उस रजिस्टर की जब चेकिंग होगी तो फरिश्ते पूछेंगे, पहले मैंने सबको भेज दिया जन्नत, मैंने कहा कभी दिल घबरा जाए, कोई डर जाए, लेकिन ज़रूरत है कि हक़ के मिंबर भी अदा हो। सिर्फ अली अली कर लेना अली वाला होने का सबूत नहीं है। अब फरिश्ते वो रजिस्टर लाकर पूछेंगे, क्या करके आए हो? ऐसे ही रहेगा सन्नाटा, अफरा तफरी का आलम होगा वो। और ये या अली जो है, ये या अली उस अफरा तफरी में ये हमारी पहचान होगी, ये पहचान होगी हमारी या अली कहना। पूछेंगे क्या करके आए हो? कहेंगे कुछ भी नहीं परवरदिगार। नहीं, कुछ तो किया होगा, ज़िंदगी गुजारी 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, कुछ तो किया होगा। तो चलो वो गीबत, वो चुगली, वो सब छोड़ें, एक पॉइंट आएगा, क्या करके आए हो? ये कुछ नहीं परवरदिगार, बस वो ऊंचे पजामे पहन के आए थे। वो नहीं, मैंने यहाँ की बात की है, आप वहाँ ना जाइए, वो जाने, उनका काम जाने, हमें नहीं पता। मैंने यहाँ की बात की है, अपनी बहनों से मुखातिब हूँ मैं, बहनों से। मजहब इस्लाम इतना बेहतरीन मजहब है, फैशन से नहीं रोकता, लेकिन हुदूद के दायरे में, बाहया रहकर बेहया रहकर नहीं। आवाज आएगी, कुछ नहीं परवरदिगार, ऊंचे पजामे पहन कर आए हैं। और तो कुछ नहीं किया, वो किया ना, एक पैर में हमने काला धागा भी बांधा। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, बेहद अफसोस की बात है। ऊंचे पजामे, ऊपर से रिदा, जो चीज ढकनी चाहिए वो खुली हुई, ऊंचे पजामे, फिर एक काला धागा। अब मैंने ये बात अपनी बस्ती में कहीं देखी थी, वहीं पे मैंने कदीमी प्रोग्राम था, उसमें तकरीबन हमारी बस्ती नौगावा सादात की सारी ही तकरीबन आवाम आती है, वहां मैंने कह दिया, कड़क आवाज आई थी पीछे से, अरे ऐसे नहीं बांधते। मैंने पूछा था मिंबर से, कैसे बांधते हैं? फिर कहा वो तो नजर के लिए बांधते हैं। तो क्या नजर की दुआ कुरान मजीद में मौजूद नहीं है? आप मुझे बताएं, अगर सफर के लिए बांधते हैं तो सफर की दुआ भी कुरान में है, बीमारी के लिए बांधते हैं तो बीमारी की दुआ भी कुरान में है। जिस कुरान मजीद में हर खुश्क और तर कुल कायनात का इल्म है, वो कुरान वाला। अब मुझे बताएं, अच्छा जिनके ऊंचे पजामे रहते नहीं है ना, वो फोल्ड कर लेते हैं, गलत तो नहीं कहा मैंने जी? नहीं, बुरा लग जाए तो आप मुझे अभी बोल दीजिएगा, और जो बुरा लग जाए उसकी मैं जिम्मेदार नहीं हूं, बुरा लगना है लग जाए, बेशक लग जाए। इसलिए कि मजहब शिया किसी बेहया कौम का नाम नहीं है। हया हमारे घरों में, हमारे खानदानों में, हमारी माओं में, बहनों में पाई जाती है। हया का सिलसिला ही हमारे घरानों से शुरू हुआ। कुछ नहीं, काला धागा बांध लिया, ऊंचा पजामा पहन लिया। क्या करके आए हैं? जो ऊंचा पजामा पहना है, काला धागा बांधा है, जिसका ऊंचा नहीं उसने फोल्ड कर लिया, लहराते हुए इधर से उधर, उधर से उधर। अच्छा, ये काला धागा क्यों बांधा जाता है? कोई मुझे बता दे बस, कोई वजह है? अच्छा, यहां नहीं बांधते, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ना करे कि ये बीमारी यहां आए। अगर नहीं है तो शुक्रान अल्लाह, बहुत अच्छा है तो सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए कहां से आता है कंसेप्ट काले धागे का? अब कोई कहेगा फैशन में, ऐसा ही है? नहीं, ये गोरे पैरों में अच्छा लगता है, नुमाइश के लिए, ताकि अट्रैक्ट होकर सामने वाला देखे पैर बहुत गोरे हैं। ये बेहयाई अली के घराने की नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के घर हिसाब होगा, किताब होगा, ऊंचे पजामे भी पूछे जाएंगे, काले धागे भी पूछे जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब कभी हमारे आलिमों ने, हमारे जाकिरों ने, हमारे रहबरों ने उधर अटैक किया तो ऊंचे पजामे पर किया है। लेकिन खुदा की कसम, ये हमारी बदकिस्मती समझ लें, उनके तो मर्दों के नीचे हो गए, हमारी औरतों के ऊंचे हो गए। हाँ, उनके मर्दों के नीचे हो गए, हमारी औरतों के ऊंचे हो गए। लेकिन अली वाला जब कहो, जब घर में शर्मो हया हो। कल इंशाअल्लाह मैं इसी मौजू पर आगे बात रहेगी। अभी वक्त तकरीबन
पूरा हो चला है, इसलिए कि बगैर अली के न जन्नत है, और जो अली को छोड़ देता है उसके लिए दुनिया में ही दोज़ख है। अगर मैं अपने मौला की फजीलत चंद अशार में समेट दूं तो बड़े खूबसूरत अंदाज में मेरे भाई अकील मोहसिन नकवी ने बड़े बेहतरीन खूबसूरत एक ख्वाब बयान किया। तकरीर करूं तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन 2 मिनट आपके मुझे चाहिए अगर इजाज़त हो। है जो दूर जाने वाले हैं वो ये ना कहें कि उतर ही नहीं रही हैं जी। पढ़े हैं 2 मिनट तो एक सलवात पढ़े बिरबर मोहम्मद। वो कहते हैं कि मैदान हश्र ख्वाब में देखा है एक दिन, मैदान हश्र ख्वाब में देखा है एक दिन। अगर आपको अच्छा लगे तो दुआ हक में मेरे भाई के कीजिएगा कि परवरदिगार ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, खुदारा उनकी उम्र दराज फरमाए, और जो भी दिली नेक हाजात हो मेरे भाई की वो पूरी फरमाए। परवरदिगार पाकिस्तान जैसे खतरनाक सिरात मुस्तकीम से रोजाना उनका गुजरना, हर एक हमारे आलिम को, हर एक हमारे जाकिर को खुदारा महफूज फरमा हर दौर के अजीज से। कि आवाज आ रही है कि मैदान हश्र ख्वाब में देखा है एक दिन, कुछ मुतमईन थे कुछ की तो हालत खराब थी। हम मुतमईन थे उनकी तो हालत खराब थी, ऐसे समझिए, हम मुतमईन थे उनकी तो हालत खराब थी। कि मैदान हश्र ख्वाब में देखा है एक दिन, कुछ मुतमईन थे कुछ की तो हालत खराब थी। काम आ गया था 14 वसीलों का एतमाद, वरना दिमाग था ना ही ताबे जवाब थी। और मैंने जो देखा मुड़ के मैदान हश्र में, मंजर वो सामने था कि सूरत अजाब थी। मैंने जो देखा मुड़ के मैदान हश्र में, मंजर वो सामने था कि सूरत अजाब थी। एक बेवसीला दौड़ता फिरता था हश्र में, वो जो कहते हैं हमें कुरान काफी है, न कागज की जरूरत है न कलम की जरूरत है, और जो मांगते हैं डायरेक्ट अल्लाह से। तो बगैर तो एक स्कूल में तो आप एडमिशन डायरेक्ट करा नहीं सकते, उसके लिए मिनिस्टर के सिफारिश की जरूरत पड़ती है, सोर्सेज की जरूरत पड़ती है, डोनेशन की जरूरत पड़ती है। फिर कहते हैं जन्नत में रिजर्वेशन पक्का, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। यानी कि एक बेवसीला दौड़ता फिरता था हश्र में, लब पर बखन बखन था, बगल में किताब थी। अभी सबकी आवाजें नहीं आई हैं। लब पर बखन बखन था, बगल में किताब थी। वो चीखता था, वो चीखता था मेरी इबादत का अज्र दो, मैं मानता नहीं मेरी नीयत खराब थी। जज़ाकल्लाह मेरी तरफ से, सुभान अल्लाह, मरहबा मेरी तरफ से। वो चीखता था मेरी इबादत का अज्र दो, मैं मानता नहीं मेरी नीयत खराब थी। आखिर सदाए आतिफ गैबी हुई बुलंद, यानी गैबत के पर्दे से एक सदा आई खालिक कायनात की कि मैं मानता नहीं मेरी नीयत खराब थी। वो कह रहा था मेरी नमाज का अज्र दो, मेरे हज का अज्र दो, मेरे रोज़ों का अज्र दो। ये पेशानी भी लाया हूँ तो गुठली के एक निशान के बराबर लाया हूँ। जो खजूर की गुठली होती है उसके निशान के बराबर सजदे का निशान लाया हूँ। परवरदिगार मेरी नमाज का अज्र दे, मेरे रोज़े का अज्र दे, मैं मानता नहीं मेरी नीयत खराब थी। आखिर सदाए आतिफ गैबी हुई बुलंद, वो एक सदा जो महतर सादिर कलाम थी कि कोई बुलंद सबूत सिद्क हो तो पेश कर, मेरे वली की कोई सनद हो तो पेश कर। समझदार है हर एक चेहरा कि मेरे वली की कोई सनद हो तो पेश कर, नीयत में कोई तुझसे भी बद हो तो पेश कर, तुझसा कोई अदूब अहद हो तो पेश कर। नहीं अब 8 दिन और मुझे आप बर्दाश्त करेंगे, 8 दिन में तो हम कहीं से कहीं पहुंचेंगे। ये सुभान अल्लाह की आदत ना छोड़िएगा। अगले बरस भी इंशाअल्लाह अगर आना हुआ तो मेरे आने से पहले ही फिर। अच्छा जी, अच्छा जी, ये हालात है। जज़ाकल्लाह, बेहतर जानती है बीबी कि कोई बुलंद सबूत सिद्क हो तो पेश कर, नीयत में कोई तुझसे भी बद हो तो पेश कर, तुझसा कोई अदूवे अहद हो तो पेश कर। ए गासिबे हुकूके जनाबे अमीर सुन, वो जो अब्बा बिठाए थे
اے غاصب حقوق جناب امیر سن، ٹوٹی ہوئی کمون سخیفہ کے تیر سن، اے زلف اقتدار کے بوڑھے اسیر سن، اے ابو جہل ابو لہب کے حقیقی وزیر سن، اے ابو جہل ابو لہب کے حقیقی وزیر سن، یہ ایک صدا مستر صادر کلام ہے۔ جملہ ایسا کہنا ہے کہ اٹھ کر کھڑے بھی ہو جائیں گے اور سبحان اللہ کی آوازیں آئیں گی، حق ادا نہیں ہوگا کہ اے غاصب حقوق جناب امیر سن، ٹوٹی ہوئی کمانیں سخیفہ کے تیر سن، اے زلف اقتدار کے بوڑھے اسیر سن، ابو جہل ابو لہب کے حقیقی وزیر سن، یہ ایک صدا مستر صادر کلام ہے، وہ بے علی نہ ہو تو عبادت حرام ہے۔ جزاک اللہ۔ یا علی یا علی یا علی یا حسین سلامت رہیں۔ حب علی نہ ہو تو عبادت، بغیر علی کے روزے نماز بنیں گے بنڈل، پڑیں گے منہ پہ۔ یہ بنڈل بنا کر اوپر والا پہلی بات تو چیک ہی نہیں کرے گا، وہ قبر میں عقیدے کی چیکنگ ہو جائے گی۔ اگر علی ہے تو نماز بھی روزہ بھی، آؤ، علی نہیں ہے دفع ہو جاؤ۔ وہ بنڈل بنا کر منہ پہ مار دے گا۔ بغیر علی نے کوئی عبادت، زندگی بھی نہیں بغیر علی۔ علی ان ولی اللہ پہنچانے کی قیمت ہی بہت مہنگی ہے، بے حد مہنگی قیمت۔ یہ جو آج ہم مسکرا کر، شان سے گردن اٹھا کر، سر اٹھا کر، آنکھوں میں مغرور ہو کر ہم اپنے مولا کے فضائل سنتے ہیں، ولایت علی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کی قیمت اس کی قیمت ہے کربلا، اس کی قیمت ہے شام، اس کی قیمت ہے زندان، یہ قیمت ہے اس کی۔ اور میں اپنی تمام بہنوں سے اپنی گزارش ماؤں سے یہ ہے کہ اپنی شریعت کو شریعت زینب، اپنے دین کو دین حسین ہی رہنے دیں، اسے بدلیں نہیں۔ اس کے لیے بہت قیمت دی ہے۔ جوانوں کے سینے پر برچھیاں دیکھی ہیں، بچیوں کو تماچے دیکھے، شام غریبہ میں جلے ہوئے خیام دیکھے، بہت مہنگی قیمت ادا کی ہے میری شہزادی نے۔ اس لیے کہ جب علی کی بیٹی کربلا کے جنگل میں غریب ہوئی، ہم کہتے ہیں شام غریبہ، کیوں کہتے ہیں شام کو غریب؟ اس لیے کہ اس شام میں امیر کی بیٹی غریب ہوئی تھی، اور ایسے غریب نہیں ہوئی تھی، کچھ نہیں بچا تھا، اور وہ رو رو کر آواز دے رہی تھی، بابا میں امیر کی بیٹی ہوں، آج کربلا کی جلتی ہوئی خاک میں بیٹھی ہوں، بابا میرا حسین کربلا کی خاک میں سو گیا، بابا میرا غازی فرات کے کنارے شانے کٹھا کر لیٹا ہوا ہے۔ میں نے پرسوں جو جملے آپ کے سامنے مسائل پیش کیے تھے، تھوڑی سی آگے کی منزل آپ کے درمیان میں عرض کر دوں۔ میں کسی سے نہیں کہوں گی آپ روئیں، میں کسی سے نہیں کہوں گی کہ نہ روئیں، آپ جانے شہزادی جانے، بس یاد رکھیے گا ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں آتی ہے، اور جب کسی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھتی تو رو کر کہتی ہیں آپ کو نہیں معلوم میں نے چکیاں پیس کر پالا تھا، میں نے غربت کے عالم میں پالا تھا، آپ نہیں جانتی ظالم نے کربلا کے جنگل میں کیسے اجاڑ دیا۔ اجرکم اللہ۔ 11 محرم کی صبح بیبیاں سوار، اور یہ دوہرا ظلم ہوا شہزادیوں پر کہ ایک آواز آئی سید سجاد
अगर कोई बीवी चाहे तो अपने के लाशे पर जा सकती है। चंद लम्हों की मोहलत मिली है। ज़ैनब जैसी बहन को, सकीना जैसी बेटी को चंद लम्हों की मोहलत दी गई। जाएं अपने अपने प्यारों के लाशे पर कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए जा सकती हैं। हर एक बीवी अपने अपने के लाशे पर जा रही थी। मुझे नहीं मालूम किसको मातम करना है, किसको नहीं करना, मैं नहीं जानती। मुझ में यकीन जाने मेरी ताकत ही नहीं, मेरी हैसियत नहीं जो मैं बीबी की वो गुर्बत बयान कर सकूं। एक आवाज़ आई इमाम सज्जाद की, भूपी अम्मा, जालिम कहता है कि बाबा के लाशे पे हो जा सकती है। भूपी अम्मा, अली अकबर के लाशे पर जाने की इजाजत मिल गई है। सुनेंगी फिर क्या हुआ? कुलसूम चली दरिया की तरफ, रबाब चली असगर के लाशे की तरफ, जानी कि लैला जा रही है अली अकबर के लाशे की तरफ। दो बहनें बहुत गरीब हैं। एक बहन है कासिम की, दूसरी बहन है हुसैन की। एक है कासिम की बहन फातिमा बिनते हसन, जिसे भाई का लाशा नहीं मिलता। वो रो रो के कहती है, खुश नसीब है अकबर की बहन। मेरी बहनों, सीने पे हाथ मार के रो, मातम करके रो। वो रो रो के कहती है, खुश नसीब हो सोहरा जिसके भाई का लाशा सलामत तो है। मैं इतनी गरीब हूँ, आप गरीब की बेटी है, आपके भाई का लाशा मौजूद है। सोहरा, मैं अमीर हसन की बेटी हूँ। इस करबला के जंगल में ये बहन कासिम के किस किस टुकड़े का मातम करे। कासिम की लाश के कौन कौन से टुकड़े का मातम करे? मेरे भाई का तो लाशा भी नहीं। हर बीबी अपने अपने शहीद के लाशे की तरफ थी। जो नहीं रो पा रहा हो वो एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखे। हर एक बीबी अपने अपने के लाशे की तरफ थी। जालिम ने चंद लम्हों की मोहलत दी थी। अब मेरी तरफ एक लम्हे के लिए देख लीजिए, फिर जितना आपको रोना है रोइएगा। एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखें। हर बीबी के हाथ जालिमों ने बांधे थे ऐसे, मुझे देखिए, हर बीबी के हाथ जालिमों ने बांधे थे ऐसे, लेकिन ज़ैनब और कुलसूम के हाथ बांधे थे ऐसे। अब करना मातम। हर बीबी के हाथ बांधे गए थे सामने। ज़ैनब और कुलसूम के हाथ पुश से बांध दिए गए थे। हर बीबी लाशों पर जा रही थी। फकत फातिमा की बेटी, अली की बेटी करबला के जंगल में कोई तलाश कर रही थी। पुश्ते हाथ बंधे हुए रोती जाती थी, किसी ने मेरा गरीब भाई देखा है? मातम करो मातम। ये जो सीनों से आवाजें आ रही हैं, यही हक है रोने का, यही हक है मातम करने का। मातम करो मातम, मातम सीनों से आवाज आनी चाहिए। क्या किसी ने मेरे भाई का लाशा देखा है? किसी ने मेरा गरीब भैया देखा है? पुश्ते बंधे हुए ज़ैनब के हाथ करबला के जंगल में तलाश कर रही है। जब लाशे हुसैन न मिला, तड़प कर कुलसूम का रुख किया। आवाज दी बहन कुलसूम, क्या कहीं पर भाई का लाशा देखा है? क्या कहीं पर गरीब ज़हरा को देखा है? शहजादी कुलसूम की आवाज आई, जब से गाजी मर गया, जब से गाजी मर गया, इन आंखों से कुछ नजर नहीं आता। लेकिन बहन ज़ैनब, मैंने जहां पर पत्थर पड़े हैं, दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है। अगर कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो तो पानी पिला दीजिएगा, इसलिए कि प्यासे तो हुसैन चले गए। संभाल लीजिएगा, इसलिए कि हुसैन के यतीमों को कोई संभालने वाला न था, हमें संभालने वाले हैं। कुलसूम, क्या मैं कहीं मेरे गरीब का लाशा देखा है?
क्या कहीं मेरे गरीब भाई का लाशा देखा है? आवाज दी बहन, वो जो सामने पत्थरों का ढेर है, जहाँ टूटे हुए नेज़े पड़े हैं, जो समझ जाए वो मातम करे। जहाँ टूटे हुए नेज़े पड़े हैं, जहाँ टूटे हुए तीर भाले पड़े हैं, मैंने गरीब ज़हरा को वहीं ज़ीन से ज़मीन पे आते देखा। दोनों बहनें उस पत्थरों के ढेर के करीब गई। मैंने किस लिए आपको दिखाया था कि बीबी के हाथ कहाँ बंधे थे? बीबी के हाथ पुष्ट से बंधे थे। हर बीबी के हाथ दोनों बंधे थे, बीबी के पुष्ट से बंधे थे। अब कहती है बहन, हाथ तो पुष्ट से बंधे हैं, ये पत्थर कैसे हटाएं? मुझे अपने गरीब भाई का लाशा देखना है, ये पत्थर कैसे हटाएं? आवाज आई, कुलसूम पेशानी से एक तरफ से तुम हटाओ। हाँ हाँ हाँ, ऐसे रो कुलसूम, पेशानी से एक तरफ से आप हटाइए, एक तरफ से मैं हटाऊंगी। दुनिया कहती है कि बाजार शाम में ज़ैनब की पेशानी जख्मी हुई नहीं। जब दोनों बहनें तीर तलवार पत्थर हटाकर सीधी खड़ी हुई, ज़ैनब की पेशानी से खून। हाय हुसैन, हाय गुरबत ज़ैनब। ज़ैनब की पेशानी से खून बहना शुरू हुआ। हाँ, जितनी भी बहनें हैं, आपके सर पर बाबा का साया रहे, हर बहन का भाई सलामत रहे, हर बीबी वारिस वाली रहे। सुनेंगे बस आखिरी मेरे जुमले हैं। एक मर्तबा जैसे ही पत्थर हटे, अली की बेटी तड़पी, ए मेरे भैया, ये आपका लाशा है। ए मेरे भाई, आपका लिबास कहाँ गया? ए मेरे भैया, आपका मामा कहाँ गया? ए मेरे भैया, आपकी अंगूठी कहाँ गई? ए मेरे भैया, आपका सर कहाँ गया? इमाम गरीब की आवाज आई, ज़ैनब, मेरा मामा कीमती न था, मातम करना मातम, आपकी चादर सलामत रहे। ज़ैनब, मेरी अंगूठी कीमती न थी। ए ज़ैनब, मेरा लिबास कीमती न था। इतना बताओ, आपकी चादर कहाँ गई? मातम मातम। ज़ैनब, ये बताओ, आपकी चादर कहाँ गई? ए मेरे भैया, शाम गरीबा में लुट गई। ए मेरे भाई, अगर सर पर होती मैं आपको कफन पहनाती। हौसला मेरी शहजादी का। मेरे भैया, अगर सर पर चादर होती तो मैं आपको पहनाती। न जाने कैसे जालिमों ने लाशा हुसैन से बीबी को जुदा किया। अब ये काफिला चलने लगा। एक बीबी ने हाथ सैयद सज्जाद के सामने जोड़ लिए, कहती है, बेटा सज्जाद, मुझे यहीं रह जाने दे। सज्जाद, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। आके लाशा हुसैन के करीब बैठ गई रबाब। किसकी गुर्बत है? जिसकी एक निशानी करबला के जंगल, दूसरी जिंदान में। वो कहती है, आका, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना मैं हाथों से साया करती हूँ। आका, सर पर चादर नहीं है, वरना मैं कफन पहनाती हूँ। आका, आपकी दो निशानियाँ थी, एक करबला के जंगल में छोड़ दी है, दूसरी आप पर कुर्बान कर दूंगी। लेकिन रो के कहती है, सज्जाद, मैं करबला से जाना नहीं चाहती। सज्जाद, ये वादा है मेरा आका से, 3 रोज का भूखा प्यासा खत लिख किया गया, मैं जब तक जिंदा रहूंगी साए में नहीं बैठूंगी। हैरानी उस पर होगी जो इस क़यामत के आखिरी जुमले पर रो ना सके। हैरानी उस पर होगी जो गुर्बत रबाब, गुर्बत ज़ैनब, गुर्बत सैयद सज्जाद पे मातम ना कर सके। इससे ज्यादा एक लफ्ज नहीं कहना मुझे। आगे कहती है, सज्जाद, मुझे करबला रह जाने दे। सज्जाद, मुझे करबला से नहीं जाना। इमाम करीब आगे कहते, अम्मा, करबला में बचा क्या है? अम्मा, हमारा खजाना लुट गया। अम्मा, हम करबला में गरीब हो गए। आप करबला रहकर क्या करेंगी? आवाज आई, सज्जाद, जब ज़ायरीन आएंगे मैं एक एक को दिखाऊंगी। यहाँ मेरे अकबर के बर्छी लगी, यहाँ मेरे असगर के तीर लगा, यहाँ मेरी सकीना ने तमाचे खाए, यहाँ हुसैन के गले पे तीर चला। सज्जाद रो के मातम किया। अम्मा, गुर्बत में इम्तिहान न ले। अम्मा, मैं मुसाफिर बन के जा रहा हूँ। अम्मा, जिंदाने शाम इंतजार कर रहा है।
واہ غربتا واہ غربتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدا کی لعنت ہو ہر ایک اس لشکر یزید پر شامل ہونے والے شجرہ خبیثہ پر کہ جس نے بطول کے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے نکال دیے۔ میرے معبود تجھے واسطہ بی بی کی عظمت چادر کا کہ تو ہمارے اس پر سے کوئی فرش ازا کوئی ناس ہو کو شہزادی کی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک حسنہ بانو خدا را ہم دعا گو ہیں، اس بی بی کا صدقہ مانگ رہے ہیں۔ 3 مرتبہ مدینے کے سفر سے حسین نے پلٹ پلٹ کر بیٹی کو جا کے دیکھا، اور جب تیسری مرتبہ حسین گئے تو قیامت تھی، صغرا تھی، حجرے کی دیواریں پیشانی ٹکرا ٹکرا کے خون سے آلودہ پیشانی کے ساتھ کہہ رہی تھی بابا جب واپس آئیں گے صغرا زندہ نہ ملے گی، اے بابا میری قبر پر میری بھابھی سے فاتحہ پڑھوا دینا۔ میرے معبود امام کی بیمار بیٹی کا واسطہ حسنہ بانو یا جتنے بھی بیمار اسپتالوں میں گھروں میں موجود ہیں، خدا را سب کو شفا کلی عطا فرما۔ میرے معبود اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اس وبا یہ جو بیماری یا یہ عذاب جو کچھ بھی یہ ہے اس کو نست و نابود کر دے۔ خدا را اب ہم میں اور طاقت نہیں ہے کہ ہم ظلم برداشت کر سکیں، اب ہماری قوت ختم ہو چکی، اب ہم اور زیادہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے قدم تھک گئے ہیں، پیروں میں چھالے پڑنے لگے ہیں۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے اس بیمار قیدی کا جو زندان میں رہا، بھیج دے اب زمانے کے حسین کو، بھیج دے زمانے کے محمد کو، بھیج دے زمانے کے علی کو، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدا را جو غلطیاں ہو گئی ہوں انہیں معاف کر دے، اور آنے والے برس میں اسی انداز میں عزاداری ہو جیسے کرنے کا حق ہے۔ میرے معبود ہر دشمن عزا کو نست و نابود کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ اس ماں کا صدقہ دے دے جو جلے ہوئے خیمے سے دیکھ رہی تھی کہ ظالم ایک 6 مہینے کی ننھی سی جان کے سینے پہ سوار ہوا، زخمی گلے پر خنجر چلایا، اور وہ رو کے کہتی رہی اصغر ماں کی شکایت نہ کرنا۔ میرے معبود شہزادی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، جو گودیں اب تک آباد نہیں ہیں اگلا برس آنے سے پہلے ان میں عزادار حسین عطا فرما۔ خدا را جتنے بزرگ ہیں واسطہ تجھے حبیب ابن مظاہر کا، واسطہ تجھے حر کا، واسطہ تجھے وہب قلبی کا، ہمارے تمام وارثوں کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ خدا را ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو اعلیٰ ہے، ہم ادنا ہے، تو مالک ہے، ہم رعایا ہیں، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ بار الہ تیرا دربار بڑا ہے، اس سے کوئی خالی ہاتھ دامن حسین کو تھام کر صدقے میں مولا کے مانگے تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ خدا را جتنی مشکلات آج ہمارے درمیان میں ہو چکی ہیں، جتنا ذہن پریشان، دل بے چین ہے، خدا را ہمارے دلوں کو سکون عطا کر، ہماری مشکلات کو آسان کر، ہمارے نوجوان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہر شیان حیدر کرار کو چادر زہرا کے سائے میں شاد اور آباد رکھ، بانی مجلس کی ہر نیک خواہشات کو تو قبول فرما، میری ماں و بہنوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، اور سب سے زیادہ جو وقت کی ضرورت ہے ان عزاداروں کے لیے دعا جن پر 7 محرم سے 10 محرم تک کبھی پتھر پھینکے گئے، کبھی فائرنگ کی گئی، کبھی بوم بلاسٹ کیا گیا۔ میرے معبود جتنے بھی عزادار پاکستان میں ان 3 دنوں میں شہید ہوئے ہیں، خدا را سب کو امام رضا علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عنایت فرما،
ان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو صبر شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا عطا فرما، ان سب کی مغفرت فرما، اور تمام عزادار چاہے پاکستان میں ہو، سیریا میں ہو، فلسطین میں ہو، افغانستان میں ہو، نائجیریا میں ہو، ہر ایک عزادار کی زمانے کے یزید سے حفاظت فرما، اور میرے مولا کربلا شام کے راستوں کو زواروں کے لیے ہموار فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ماتم حسین، ہاں کل سے ٹھیک 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، تو آپ وقت کی پابندی